नमस्कार. आत्ता आपण चॅप्टर नंबर 6 प्लांट वॉटर रिलेशन्स बघत आहोत. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण काही कॉन्सेप्ट्स बघितले होते. आपण 1-3 मिनटात त्याचा एक रिकॅप बघू फास्ट. हा लास्ट शेवटचा स्लाईड हा होता. वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्बो प्रेशर. आपण एक रिकॅपसाठी व्हिडिओ बघू आणि मग पुढे जाऊ. Here's a cell on your screen. We have already seen that the various organelles inside it are compactly packed inside this delicate membrane called the cell membrane or the plasma membrane. We've even seen that the cell membrane makes use of diffusion process to transport gas and water molecules in and out of the cell. However, diffusion is not the only process employed. There are a few more on the list. Let's have a look at these methods in this video. Tell me one thing, how do we transport water from a lower height to a higher height? We need a pump. Because this does not happen on its own. A force or some energy is required to pull the water upwards. Similarly, in a cell, some molecules have to be carried inside or moved outside the cell. This requires energy to be spent. The energy used is in the form of ATP molecules. This is called as active transport. That is, active transport requires expenditure of energy. The transportation is carried out by protein molecules present on the cell membrane. On the other hand, diffusion does not require energy. Hence, it's a type of passive transport. So movement of molecules without spending energy, as in case of diffusion, is passive transport. Similarly, movement of molecules across the membrane with the expense of energy is active transport. Now let's get to know one more interesting concept named osmosis. Have we ever come across this term osmosis? Well, quite often. But what exactly do we mean by this? Osmosis is defined as the movement of water from higher water concentration to lower water concentration through a semi-permeable membrane. So let's say we have this container which is partitioned by this semi-permeable membrane. Now we add sugar solutions at both these sides. However, the concentration of each is different. Here we add concentrated sugar solution, while here dilute sugar solution. That means the concentration of water in this solution is obviously more compared to this. So after some time, we see water molecules moving from this side of the partition to this side. And how long will this movement take place? It will occur till the concentration of water is balanced, that is, equalized on both the sides. This is nothing but osmosis. Let's learn some more interesting concepts about osmosis and cell transport in the next video. राईट. याच्यामध्ये आपण अजून एक कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा जे पाहिलं होतं, डिस्कस केला होता, तो होता सोल्युशन्स. 3 प्रकारचे सोल्युशन्स आहेत: हायपरटोनिक, हायपोटोनिक आणि आयसोटोनिक. आणि तिन्हीमध्ये मूव्हमेंट ऑफ वॉटर वेगवेगळं होतं, कारण सोल्यूट आणि सॉल्व्हंट कॉन्सन्ट्रेशन वेगवेगळे आहेत. हायपरटोनिकमध्ये सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे बाहेर सेलच्या आतपेक्षा. त्यामुळे काय होतं, हायपरटोनिकमध्ये जे आतलं वॉटर आहे ते बाहेर शिरतं, बाहेर पडतं, आणि त्याच्यामुळे काय होतं, जो सेल आहे तो श्रिंक होतो. दुसऱ्या याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं, हायपोटोनिकमध्ये बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन पाण्याचं जास्त आहे सेलपेक्षा, आणि त्याच्यामुळे आतमध्ये पाणी शिरतं हायपोटोनिक सोल्युशनमध्ये सेल ठेवल्यावर, आणि आतमध्ये पाणी शिरल्यामुळे सेल बर्स्ट होऊ शकतं, ते फुटू शकतं जास्त पाणी गेल्यामुळे. आणि तिसरा जो होता आयसोटोनिक, त्याच्यामध्ये इक्वल मूव्हमेंट होते, पाणी आत आणि बाहेर इक्वल अमाऊंटमध्ये शिरतं, त्यामुळे मूव्हमेंट ऑफ वॉटर होतं त्याच्यामध्ये, फक्त ते इक्वल कॉन्सन्ट्रेशनमध्ये होतं, म्हणजे काही फरक नाही आहे. बाहेरचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि सेलच्या आतमधलं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ते ऑलमोस्ट सेम आहे.
हे आपण प्लांट सेल्सबद्दल बोलत होतो, त्यामुळे प्रेशर आणि हे निर्माण झालं, कारण देर इज अ सेल वॉल. प्लांट सेलला सेल वॉल आहे, ॲनिमल सेलला सेल वॉल नाही आहे, फक्त मेम्ब्रेन आहे. तर ॲनिमल सेलमध्ये काय होतं, आता हा एक्झाम्पल कॉमन आहे रेड ब्लड सेल्सचा, कारण रेड ब्लड सेल्स सिम्पल सेल्स आहेत, त्यांच्यामध्ये फारसे खूप ऑर्गॅनल्स आणि खूप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नाही आहे त्यांचं. न्यूक्लियस नाही आहे रेड ब्लड सेल्समध्ये, आपल्या मॅमल्समध्ये. त्यामुळे हा एक इझी एक्झाम्पल आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. असं लक्षात ठेवा की आपण जे सलाईन लावतो हॉस्पिटलमध्ये, कधी आजारी पडल्यावर जर गेलो आणि डॉक्टरांनी सांगितलं सलाईन लावायचं, तर सलाईन ॲक्च्युली काय आहे, सलाईन इज जस्ट सल्यूट इन वॉटर, आणि ते कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते आपल्या सेलचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते ऑलमोस्ट सेम पाहिजे. जर ते जास्त किंवा कमी असेल तर तुम्हाला लक्षात येईल की काय होतं आहे, काय होणार. सो इट इज ॲक्च्युली रिस्की. जर जे सलाईन आपण वापरलं ते हायपरटोनिक किंवा हायपोटोनिक असलं तर हे दोन्ही फिनॉमिनन होऊ शकतात, म्हणजे सेल्स श्रिंक होऊ शकतात आणि माणूस मरू शकतो, किंवा बस्ट होऊ शकतात आणि माणूस मरू शकतो. नेक्स्ट आपण एक इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट बघूया, ते ऑस्मॉटिक प्रेशर. हे टर्म्स लक्षात ठेवावे लागणार आहेत तुम्हाला, पण त्याच्या आधी तुम्ही ते समजून घ्या की काय आहे ऑस्मॉसिस. तुम्हाला लक्षात आलेलं असेल होपफुली की ऑस्मॉसिसमध्ये काय होतं, जेव्हा हायर कॉन्सन्ट्रेशन वॉटरचं असेल एका साईडला, तर ते पास होतं टू द लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वॉटर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. तर इथे हा यूट्यूब एक्सपेरिमेंट आहे, यूट्यूब घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये मध्ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आहे. इथे या साईडला पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन प्युअर सॉल्व्हेंट आहे, त्यामुळे पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन ऑब्व्हियसली जास्त आहे. इथे सोल्युशनमध्ये ठेवलं आहे, साखरेचं पाणी किंवा मिठाचं पाणी जर ठेवलं तर यू कॅन कन्सिडर दॅट ॲज अ सोल्युशन. आता सेमी परमेबल मेम्ब्रेनमधून वॉटर कॅन मूव्ह, कारण त्याचं साईज छोटं आहे, हे बघा इथे, आणि हे सॉल्व्हेंट मॉलिक्युलचा साईज मोठं आहे, त्यामुळे सॉल्व्हेंट कॅनॉट मूव्ह. सॉरी, सल्यूटचे पार्टिकल्सचे साईज मोठे आहे, त्यामुळे सल्यूट मॉलिक्युल्स कॅनॉट मूव्ह, पण सॉल्व्हेंट छोटं असल्यामुळे सॉल्व्हेंट मूव्ह होतं. तर या मूव्हमेंटमुळे काय झालं आहे, इथलं पाण्याचं जे लेवल आहे ते कमी झालं आहे आणि या साईडचं लेवल वाढलं आहे. आता लेवल वाढल्यामुळे काहीतरी प्रेशर निर्माण होणार आहे, राईट. आता हा प्रेशर जो आहे त्याला आपण ऑस्मॉटिक प्रेशर म्हणतो, आणि हा प्रेशर काय करतो, हा प्रेशर प्रिव्हेंट करतो, हे मूव्हमेंट जे आहे त्याला प्रिव्हेंट करतो. आता सपोज पाणी या साईडपासून या एंडपासून या एंडपर्यंत चाललं आहे, तर ऑस्मॉटिक प्रेशर कुठल्या साईडनी डिरेक्शननी वर्क होणार आहे, ऑब्व्हियसली ऑपोजिट साईडनी. सो वॉटर विल मूव्ह फ्रॉम दिस साईड टू दिस साईड, पण ऑस्मॉटिक प्रेशर विल ॲक्ट ऑन दिस साईड, ऑपोजिट साईडला ऑस्मॉटिक प्रेशर ॲक्ट करणार, सो दॅट द सॉल्व्हेंट मॉलिक्युल्स डू नॉट मूव्ह, आणि ते ऑस्मॉसिस प्रोसेस स्टॉप होईल ॲट सम पॉईंट. कुठल्या पॉईंटला स्टॉप होईल, जेव्हा दोन्हीकडचं सॉल्व्हेंट कॉन्सन्ट्रेशन इक्वल होईल, इक्विलिब्रियम रीच होईल, तेव्हा आपण हे प्रोसेस स्टॉप करण्यासाठी हे ऑस्मॉटिक प्रेशर विल बी इन यूज. सो इट इज प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू ऑस्मॉसिस आणि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, आणि त्याच्यामुळे सॉल्व्हेंट मॉलिक्युल्स एंटर होणार नाही. आता हे किती किती ऑस्मॉटिक प्रेशर लागणार आहे, जेवढं प्रेशर लागेल फॉर द सॉल्व्हेंट मॉलिक्युल्स टू स्टॉप मुव्हिंग अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तेवढं ऑस्मॉटिक प्रेशर लागणार आहे. आता आपण DPDचा एक कॉन्सेप्ट पाहिला होता, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट. तो इम्पॉर्टंट कॉन्सेप्ट आहे, ते तुम्हाला कळलं नसेल तर परत रिवाईज करा एकदा की DPD काय होतं. DPD इम्पॉर्टंट आहे, कारण DPDमुळे सगळे जे पाण्याचं मूव्हमेंट आहे प्लांटमध्ये, फ्रॉम द रूट टिल द शूट, हे बघा ते डिस्टन्स भरपूर आहे, तर हे सगळं जे आहे ते DPDमुळे होतं आहे, आणि वॉटर पोटेन्शियलमुळे होतं आहे. वॉटर पोटेन्शियल आपण पुढे बघणार आहोत काय आहे, पण DPD आपण ऑलरेडी कवर केलेलं आहे. सो DPD इज डिफाईन्ड ॲज ऑस्मॉटिक प्रेशर मायनस टर्गर प्रेशर. प्लांट सेलमध्ये लक्षात ठेवा, सेल वॉल असल्यामुळे जेव्हा सेल टर्जिड होतं, म्हणजे आतमध्ये जेव्हा पाणी शिरतं, तेव्हा ते सेल मेम्ब्रेन आणि सेल वॉलमध्ये प्रेशर क्रिएट होतो. जे सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द सेल वॉल प्रेशर आहे त्याला आपण टर्गर प्रेशर म्हणतो, आणि जे ऑपोजिट डायरेक्शननी सेल वॉल जो प्रेशर क्रिएट करतो त्याला आपण वॉल प्रेशर असं नाव दिलं होतं. सो जेव्हा ऑस्मॉटिक प्रेशर आणि टर्गर प्रेशर जेव्हा आपण मायनस करू, तेव्हा आपल्याला DPD मिळेल, म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट मिळेल. इन केस ऑफ फ्लॅसिड सेल काय होतं आणि टर्जिड सेल काय होतं, आपण एक एक करून केस बघूयात. टर्गर प्रेशर आणि वॉल प्रेशर इक्वल आहे, त्यामुळे DPD कॅन ऑल्सो बी सेड ॲज ऑस्मॉटिक प्रेशर मायनस वॉल प्रेशर.
सो TP इज इक्वल टू WP, दॅट इज टर्गर प्रेशर अँड वॉल प्रेशर आर इक्वल. त्यामुळे DPD इज इक्वल टू OP, दॅट इज ऑस्मोटिक प्रेशर मायनस वॉल प्रेशर. हे एवढं कळलं असेल तर आपण पुढे जाऊ आणि आता आपण बघूयात फ्लॅसिड सेल जेव्हा असतो आणि टर्जिड सेल जेव्हा असतो तेव्हा DPDची काय परिस्थिती असेल. आता तुम्ही विचार करा, एक सेल आहे आणि तो आपण साखरेच्या पाण्यामध्ये ठेवलं तर काय होणार आहे, आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे, एक्झॉस्मॉसिस होणार आहे, पाणी बाहेर मूव्ह होईल. आता पाणी बाहेर मूव्ह झाल्यामुळे जे सेलमध्ये जो प्रेशर होता तो कमी होणार आहे, तर ते इट इज गोइंग टू बिकम फ्लॅसिड. सेल फ्लॅसिड झाल्यावर काय होणार आहे, टर्गर प्रेशर असणार आहे का, टर्गर प्रेशर नसणार आहे. सो टर्गर प्रेशर 0 असल्यामुळे फ्लॅसिड सेलमध्ये काय होणार, DPD आणि OP इक्वल असणार आहे. ओके, सो इन अ फ्लॅसिड सेल टर्गर प्रेशर इज 0, त्यामुळे DPD इज इक्वल टू OP. हा फ्लॅसिड सेल आहे. ठीक आहे. दुसरा ऑप्शन आहे टर्जिड सेलचा. टर्जिड सेलमध्ये काय होणार आहे, आपण ऑलरेडी खूप वेळा डिस्कस केलं आहे. टर्जिड सेल म्हणजे बाहेरचं पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे आत सेलच्या आतपेक्षा, त्यामुळे पाणी आत शिरत राहणार आणि जोपर्यंत इक्वल होत नाही तोपर्यंत पाणी आत शिरणार. त्याच्यामुळे प्रेशर निर्माण होणार आहे सेलच्या आतमध्ये. आणि DPD जो आहे, आता या केसमध्ये DPD 0 असणार आहे, कारण अजून पाण्याची गरज नाही. आपण एक सेंटेन्समध्ये असं पण म्हटलं होतं, DPD इज थर्स्ट ऑफ द सेल फॉर वॉटर. सो एकदा पाणी त्याच्या आतमध्ये शिरल्यावर त्याची तहान जी आहे ती मिटलेली आहे, त्यामुळे अजून पाणी तो घेणार नाही सेलात. सो इन दॅट केस DPD बिकम 0, आणि DPD 0 असेल तर ऑस्मोटिक प्रेशर अँड टर्गर प्रेशर बिकम द सेम. सो इन अ टर्जिड सेल काय होणार, DPD is 0, therefore टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इज अ टर्जिड सेल, राईट. याच्यामध्ये टर्गर प्रेशर आणि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम असणार. आता आपण एक सिम्युलेशन बघूयात आणि या सिम्युलेशनमध्ये तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे आणि तुम्ही बघा की तुम्हाला ते कळलं आहे का. जर तुम्हाला ऑस्मॉसिस काय आहे आणि त्याची प्रोसेस कळली असेल, खूप सोपा एक प्रश्न आहे, तर आपण तो सॉल्व करूयात. हा जो सिम्युलेशन आहे याच्यामध्ये असं तुम्ही इमॅजिन करा की मेम्ब्रेनच्या आत एक कॉन्सन्ट्रेशन आहे सल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं, मेम्ब्रेनच्या बाहेर एक कॉन्सन्ट्रेशन आहे सल्यूट आणि सॉल्व्हंटचं. कॉन्सन्ट्रेशन्स तुम्हाला इथे या बारग्राफमध्ये दिसत आहेत. किती सल्यूट, हे ग्रीन आहे ते सॉल्व्हंट आहे, पाणी आहे, आणि हे जे ब्लू आहे ते सल्यूट आहे. तर याचे कॉन्सन्ट्रेशन लेवल्स इथे दाखवलेत. हे जे ग्रीन दिसत आहेत ते चॅनल्स आहेत, प्रोटीन चॅनल्स आहेत, ज्याच्या थ्रू सॉल्व्हंट मूव्ह करू शकतं. जे ब्लू आहे ते प्रोटीन चॅनल्स आहेत ज्याच्या थ्रू सोल्यूट मॉलिक्युल्स मूव्ह करू शकतात. मी इथे ऑपरेट करणार आहे, पण एका सेलमध्ये हे नॅचरली होत राहतं, राईट. चॅनल्स ओपन होतात आणि क्लोज होतात, उघडतात आणि बंद होतात. आता मी हे बघा की काय होतं आहे आणि मग काही प्रश्न मी विचारणार आहे, काही प्रश्न, आणि ते तुम्ही सॉल्व करायचे आहेत. तर याच्यात तुम्ही लक्ष द्यायचं आहे आणि तुम्हाला हे सांगायचं आहे की हे दोन्ही सोल्युशन्समधला हायपरटोनिक आहे सोल्युशन, हायपोटोनिक आहे का आयसोटोनिक आहे. हे याच्यापैकी बाहेरचं जे सोल्युशन आहे ते हायपरटोनिक आहे, हायपोटोनिक आहे का आयसोटोनिक आहे ॲज कम्पेअर्ड टू सेलच्या आत. परत एकदा क्वेश्चन रिपीट करते मी. सेलच्या बाहेरचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते आयसोटोनिक आहे, हायपोटोनिक आहे का हायपरटोनिक आहे इन कंपॅरिझन विथ सेलच्या आतमधल्या सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशनशी कंपेअर केल्यावर. हा एक पहिला प्रश्न आहे. आणि दुसरा प्रश्न असा आहे की इथे कुठली प्रोसेस होती आहे. 2 ऑप्शन आहेत, आयदर एंडोऑस्मोसिस किंवा एक्झोऑस्मोसिस. तर कुठलं ऑस्मोसिस होतं. चॅनल्स ओपन झालेले आहेत. तर सिम्युलेशनवरून मी हे 2 प्रश्न विचारले होते.
परत स्लाईडवर प्रश्न लिहिलेले आहेत. व्हॉट इज अ टाईप ऑफ सोल्युशन इन विच द सेल वॉज प्लेस्ड. कॉन्सन्ट्रेशनच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी कुठल्या टाईपचं सोल्युशन होता. आय होप तुम्ही कुठेतरी लिहिलं असेल, तुमच्या लक्षात जर आलं, तुम्हाला कुठला आन्सर आहे तुमचा तो तुम्ही कुठेतरी लिहिलं असेल. करेक्ट आन्सर आहे त्याचं हायपोटोनिक, राईट. जे सोल्युशन ज्याच्यामध्ये सेल ठेवला होता तो सोल्युशन हायपोटोनिक होता. पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन तिथे जास्त होतं, त्यामुळे एक प्रोसेस होत होती. आता ती प्रोसेस कुठली होती? विच टाईप ऑफ ऑस्मॉसिस वॉज इट? एंडॉस्मॉसिस होतं का एक्झॉस्मॉसिस होतं? होपफुली तुम्ही याचं पण उत्तर ट्राय केलं आहे लिहायला. सो दी आन्सर टू दॅट इज एंडॉस्मॉसिस, राईट. सेलमध्ये जी प्रोसेस होत होती ती एंडॉस्मॉसिसची होती. ओके, आता आपण पुढे जाऊयात. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आहे फॅसिलिटेटेड डिफ्युजनचं. हा डिफ्युजनचाच प्रकार आहे, त्यामुळे खूप कॉम्प्लिकेटेड काही नाही. याच्यात फक्त डायरेक्ट डिफ्युजन होण्याऐवजी इथे एक मेम्ब्रेनमध्ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल दिला आहे. या प्रोटीन मॉलिक्यूल थ्रू डिफ्युजन होणार आहे. आपण मी जे सिम्युलेशन दाखवलं त्याच्यात तुम्ही पाहिलं असेल ते ग्रीन कलरचे चॅनल्स होते. ते चॅनल बाकी काही नाही, ते चॅनल इज नथिंग बट प्रोटीन मुळेच, त्या चॅनलमुळेच ते मॉलिक्युल्स जे आहेत पाण्याचे ते पास होऊ शकले. आपण याच्याबद्दल थोडक्यात बोललो होतो की देर इज समथिंग कॉल्ड ॲक्वापोरिन. तर ॲक्वापोरिन इज नथिंग बट अ टाईप ऑफ ट्रान्सपोर्ट प्रोटीन. तर हे जे मॉलिक्यूल आहे ते आउटर साईड, आता या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसेल की इथे मॉलिक्युल्स होते जे ट्रान्सपोर्ट व्हायचे आहेत आतमध्ये, आणि ह्या पिंक कलरच्या प्रोटीनमुळे, म्हणजे इथे फक्त डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आहे, ह्या प्रोटीनमुळे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत हे आतमध्ये शिरतात सेलच्या. सो ही प्रोसेस फॅसिलिटेड डिफ्युजनची आहे. आता याची गरज का आहे? आता हे तुम्हाला माहिती आहे सेल मेम्ब्रेन जो आहे तो लिपिड बायलेयर आहे, आणि लिपिडमध्ये तुम्हाला माहिती आहे हेड जो आहे तो हायड्रोफोबिक आहे, आणि जो हायड्रोफिलिक आहे आणि जो टेल आहे तो हायड्रोफोबिक आहे. त्यामुळे टेल आतमध्ये फेस करतं आणि जे हेड आहे तो बाहेरच्या साईडला फेस करतं. सो हायड्रोफिलिक हेड्स जे आहेत ते बाहेर, आणि आतल्या साईडला जे पाणी आहे, सोल्यूट आहे, सॉल्व्हंट आहे, त्याला फेस करतं. सो नाव इथे जर उलट झालं असतं तर या हायड्रोफोबिक टेल थ्रू पास होणं, पाण्याचं मॉलिक्युलला जर या हायड्रोफोबिक टेल थ्रू पास व्हायचं तर खूप अवघड जाणार आहे. सो दॅट इज वाय हे प्रोटीन्स दे हेल्प. जर पाणी इथे असेल, इथे पाणी आहे बाहेर, एक मिनिट, सेलच्या बाहेर पाणी आहे आणि इथे पण आहे, फक्त इथे पाण्याला प्रॉब्लेम येणार आहे, त्यामुळे हे प्रोटीन हे डिफ्युजनच्या प्रोसेसला मदत करतात. So what is it? It is a passive absorption of solutes when mediated by carrier. Passive absorption, याच्यात passive हा शब्द महत्त्वाचा आहे. passive शब्द कुठे येतो? जिथे एनर्जी लागत नाही, जिथे ATP मॉलिक्युल्स खर्च होत नाही, सेलला एनर्जी खर्च करावे लागत नाही, तिथे आपण पॅसिव्ह हा शब्द वापरतो. त्याचं ऑपोजिट आहे ॲक्टिव्ह. जेव्हा आपण कुठेही ॲक्टिव्ह असा शब्द वापरतो, दॅट मीन्स दॅट सेलला एनर्जी ATPची गरज असते. कुठे होतं हे? वेअर डज इट अकर? लिपिड बायलेअरमध्ये इन द सेल मेम्ब्रेन, जिथे हे ॲक्वापोरिन्स आणि काही आयन चॅनल्स पण असतात, जे हे प्रोसेस फॅसिलिटेड डिफ्युजनचं त्याला मदत करतात. कसा होतो हा प्रोसेस? कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंटमुळे. ऑब्व्हियसली जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन एका साईडला जास्त असेल एका सोल्यूट किंवा सॉल्व्हंटचं, तेव्हा हे मॉलिक्युल्स जे आहेत ते डिफ्यूज होतात. नो एनर्जी एक्सपेंडिचर, म्हणून हे पॅसिव्ह प्रोसेस आहे. याची गरज काय हे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे, कारण हे जे लिपिड मॉलिक्युल्स आहेत ते हायड्रोफोबिक आहेत, आणि हायड्रोफिलिक मॉलिक्युल्सना मदत लागते हे ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी इन टू द सेल. सो हे फॅसिलिटेड डिफ्युजन वर्क्स लाईक दिस. आता आपण शेवटचा एक कॉन्सेप्ट बघूयात या व्हिडिओचा, दॅट इज प्लाझ्मोलायसिस. नावावरनं तुमच्या थोडंफार लक्षात येईल की प्लाझ्मोलायसिसमध्ये काय होतं आहे. जेव्हा सेल आहे आणि बाहेर सोल्युशन जे आहे ते हायपरटोनिक आहे, म्हणजे तिथे सोल्यूट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, पाण्याचं प्रमाण कमी आहे, सॉल्व्हेंट कमी आहे, इथे सॉल्व्हेंट जास्त आहे. तर सॉल्व्हेंट इथे जास्त असल्यामुळे फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सन्ट्रेशन ऑस्मॉसिस होणार आहे. सो दिस इज एक्झो ऑस्मॉसिस.
राईट. इथे बाहेर पाणी पडतं आहे आणि बाहेर पाणी पडल्यामुळे काय होतं आहे, हे जे सेलचे कंटेंट्स आहेत, जे प्रोटोप्लाझम आहे ते कम्प्लिटली श्रिंक होतं, ते सुरकुततं आणि ते सुरकुतल्यामुळे जी प्रोसेस घडते त्याला आपण प्लाझ्मोलायसिस म्हणतो. याच्यासाठी तुम्ही एक्सपेरिमेंट पण करता शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये, जिथे तुम्ही रिओचे पानं वापरता आणि तुम्हाला ते साखरेच्या पाण्यात टाकायचं आहेत आणि तेव्हा तुम्हाला लक्षात येईल की प्लाझ्मोलायसिस कसं होतं आहे, राईट. So it is exosmosis when the cell is placed in hypertonic solution. याच्यामध्ये काय होतं, प्रोटोप्लाझम जे आहे ते श्रिंक होतं, सेल वॉलपासून तो रिसीड होतो आणि फ्लॅसेड, ऑब्व्हियसली सेल विल बिकम फ्लॅसेड. आणि हे जे गॅप आहे ते बाहेरच्या सोल्युशननी फिल होऊन जातं. आता इथे आपण ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे, फ्लॅसेड सेलमध्ये टर्गर प्रेशर 0 आहे. टर्गर प्रेशर 0 असल्यामुळे DPD इज इक्वल टू OP, मतलब की DPD आणि ऑस्मोटिक प्रेशर हे सेम आहे. डिप्लाझ्मोलिसिस, आता हे प्रोसेस रिव्हर्सेबल आहे. रिव्हर्सेबल म्हणजे काय, या सेललाच मी जर प्रॉपर पाण्यामध्ये टाकलं तर काय होणार आहे, आता बाहेरचं पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणार आहे, आतमध्ये कमी आहे, त्यामुळे पाणी जे आहे ते बाहेरून आत शिरणार आणि दॅट इज रिव्हर्स काइंड ऑफ अ थिंग. या प्रोसेसला रिव्हर्स आपण करतो आहे. सो देन एंडो ऑस्मॉसिस विल टेक प्लेस त्या सिच्युएशनमध्ये आणि एंडो ऑस्मॉसिस झाल्यामुळे हे परत जे होतं प्रोटोप्लाझम जे आहे ते ओरिजिनल साईजला जाणार. सो इट इज प्लेस इन अ हायपोटोनिक सोल्युशन, एंडोऑस्मॉसिस, आणि सेल परत टर्जिड होणार, म्हणजे आधीसारखा जसा होता तसा सेल उभा राहणार. सो दिस इज प्लाझ्मोलायसिस अँड डिप्लाझ्मोलायसिस. या व्हिडिओमध्ये आपण इथे थांबू. आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचे जे कॉन्सेप्ट्स आहेत ते बघूया.